کہ میں تینوں اپنے بمبو کاٹتے بھاگے السلام علیکم دوستو، میں ہوں اکرم خان اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اکرم آفیشیل 77۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں پاکستان کے سپر سٹار شفقت چیمہ کی زندگی کا ایک بہت ہی زبردست واقعہ۔ تو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بھائی کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ فلم سٹار شفقت چیمہ جس کا تعلق لاہور کے علاقے پاکبان پورہ سے ہے، جانے سے پہلے ایک بہت بڑے پینٹر تھے اور یہ گلی محلہ میں پینٹنگ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر جب اس کو فلموں کا کوئی آرڈر ملتا تھا تو آپ دیواروں پر پینٹ وغیرہ کرتے تھے ان فلموں کی جو فلمیں ریلیز ہو رہی ہوتی تھیں۔ تو فلموں کے پوسٹر وغیرہ دیکھتے دیکھتے اس کو بھی فلمی ہیرو بننے کا ایک شوق پیدا ہو گیا، لیکن ایک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ شوق پورا کس طرح سے کروں۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو شفقت چیمہ کے والد صاحب ہیں وہ مسجد میں امام تھے اور بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اور اس نے شفقت چیمہ کو قرآن پاک بھی حفظ کرایا تھا۔ اس کے علاوہ شفقت چیمہ نعتیں وغیرہ بھی پڑھتے تھے کیونکہ اس کی آواز بہت ہی زیادہ پیاری تھی۔ اکثر اوقات یہ محفلوں میں نعتیں پڑھتے تھے اور اس کو باقاعدہ طور پر رقم بھی ملتی تھی۔ تو اب آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جو شفقت چیمہ ہے اس کے ذہن میں ہیرو بننے کا ایک بھوت سوار ہو گیا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ ایک فلم پروڈیوسر کے ہاں پینٹنگ کے لیے گئے، آپ ایک فلم کی تصویر وغیرہ بنا رہے تھے، تو ایک پروڈیوسر جو تھوڑا معذور تھا، صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتا تھا، تو اس نے شفقت چیمہ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آئیں۔ تو شفقت چیمہ اس کے ساتھ ڈاکٹر پر چل پڑے۔ تو ڈاکٹر نے پروڈیوسر کی حالت دیکھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو پروڈیوسر نے کہا میں کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ اگر زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، میڈیسن کی ضرورت ہے تو میں افورڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے پاس اس نوجوان جیسے ایک دو لڑکے ہوں اور وہ آپ کی مالش کریں تو آپ کی ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد شفقت چیمہ خود بتاتے ہیں ایک انٹرویو کے دوران کہ وہ پروڈیوسر مجھے واپس لے آتا ہے اور واپسی پر جب ہم گھر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پروڈیوسر میری منت سماجت کرتا ہے اور قسم اٹھاتا ہے کہ اگر آپ میری مالش کریں اور اگر میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی تو میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی فلم کا ہیرو بناؤں گا۔ تو شفقت چیمہ پھر قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے من کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اپنے من کو مٹی میں مارتے ہوئے میں ہیرو بننے کے لیے اس کی مالش کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی کئی دن تک مالش کرتا رہا لیکن اس نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ ایک دن اس کے ہاں ایک دوسرا پروڈیوسر آیا تو اس نے مجھے مارشی سمجھا اور اس نے کہا اے چھوٹے ادھر آؤ میری مالش کرو۔ تو میں اس کے پاس گیا، کمرے کی لائٹ آف تھی تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اس پروڈیوسر نے لائٹ آن کی تو میں رو رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو اس پروڈیوسر نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے آپ کو مالش کے لیے کہا ہے، آپ نے مجھے کوئی جواب بھی نہیں دیا، الٹا آپ روتے روتے جا رہے ہیں۔ تو شفقت چیمہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ میں مالشی نہیں ہوں صاحب جی آپ نے مجھے مالشی سمجھ لیا ہے، میں مالشی نہیں ہوں، میں اس کی تو مالش اس لیے کرتا رہا ہوں کیونکہ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کو فلم کا ہیرو بناؤں گا، لیکن افسوس یہ ہے کہ کافی عرصہ گزر گیا ہے لیکن اس نے مجھے کسی فلم کو کوئی ہیرو بھی نہیں بنایا، اس لیے میں رو رہا ہوں، اپنی قسمت پر رو رہا ہوں۔ تو شفقت چیمہ صاحب بتاتے ہیں کہ
वो प्रोड्यूसर बड़ा ही नाइस इंसान था, उसने दूसरी बात भी नहीं की। उसने कहा ये बात है, अगर ये बात है तो चलो चलो मेरे साथ, जल्दी जल्दी हुलिया वगैरह सेट करो, ड्रेसिंग वगैरह सेट करो, ये कौन सा हुलिया बना रखा है, और मेरे साथ, मेरी फिल्म काल का तैयार हो रही है, उसके सेट पर आ जाओ। तो शफकत चीमा कहते हैं कि जब मैं फिल्म के सेट पर पहुंचा तो जो फिल्म का जो डायरेक्टर था, तो उसने प्रोड्यूसर से पूछा कि हाँ भाई कोई लड़का ले आया हो? तो उसने कहा हाँ जी ये लड़का ले आया हूँ, ये लड़का मैं ले आया हूँ, ये फिल्म में काम करेगा। तो उस डायरेक्टर ने कहा जा पहले अपना हुलिया तो सेट कर, ये कैसे हुलिया बना कर आ गए हो? तो मैं उधर चला गया ड्रेसिंग रूम के अंदर, और उधर से मैं ड्रेस वगैरह चेंज करके आया। मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो मेरे सामने पाकिस्तान की बहुत बड़ी फिल्मी अदाकारा अंजुमन खड़ी थी। तो उसने मुझे देखते ही कहा वाह बे वाह, ये फिल्म थी काल का फिल्म का सेट था। तो इसके बाद मैं घर वापस आ गया और अपनी अम्मी के पास आया, हंसता मुस्कुराता हुआ खुशी खुशी, और अम्मी को कहा कि आज से आपका बेटा हीरो बन गया है और बहुत ही जल्द पाकिस्तान के तमाम सिनेमा में आपके बेटे की फिल्म काल आने वाली है। तो अम्मी तो खुश हो गई, लेकिन शफकत चीमा साहब बताते हैं कि उसका जो वालिद साहब है उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो मौलवी था, इस्लाम से उसको बहुत लगाव था। तो शफकत चीमा साहब बताते हैं कि उसके वालिद ने उसको मना कर दिया कि आपने आइंदा स्टूडियो में नहीं जाना है। लेकिन शफकत चीमा साहब बताते हैं कि वालिद साहब का मैंने हुक्म रद्द कर दिया। मैंने कहा जो कुछ भी हो जाए, मैंने स्टूडियो में जाना है, अपना शौक पूरा करना है, फिल्में बनानी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो बहरहाल शफकत चीमा साहब के वालिद ने कहा कि हर सूरत में आपने जाना है। शफकत चीमा साहब ने कहा हाँ मैंने जाना है। तो वालिद साहब ने कहा कि फिर आप हमारे खानदान से अलग हो जाएं। तो शफकत चीमा साहब जवाब देते हैं वालिद साहब को, आप इस तरह करें कि आप मुझे जिस तरह लड़की को जहेज देते हैं और उसको रुखसत कर देते हैं ना, आप मुझे थोड़ा सा जहेज दे दें, मैं चला जाऊंगा, फिर दोबारा आपके घर में कदम नहीं रखूंगा। तो दूसरे दिन शफकत चीमा कहते हैं कि मैं थोड़ा सा सामान जो अबू ने दिया था, मैं निकल ही रहा था कि अबू रास्ते में आ जाते हैं और कहते हैं कि यार बेटे रुक जा, मैं आपको कुछ चीज़ देना चाहता हूँ। तो उसके पास एक कुरान मजीद का मसवदा था, तो उसने मुझे कुरान मजीद दिया चूम कर और कहा कि बेटा अगर कभी मेरी याद आ जाए तो इसको एक बार पढ़ लेना, तुझे मेरी तरफ से जहेज है। तो शफकत चीमा कहते हैं कि मुझे फिर भी गुस्सा था, अफसोस था। तो वालिद साहब, मैंने कुरान मजीद तो ले लिया, सीने के साथ भी लगा लिया, लेकिन वालिद साहब ने दोबारा फिर ना मुझे रोकने की कोशिश की कि बेटा ना जा। तो फिर शफकत चीमा खुद इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने वालिद को धक्का दे दिया, वो पीछे चले गए और मैं गुस्से में आगे बढ़ता गया, घर से निकल आया। तो शफकत चीमा कहते हैं कि इसके बाद मैं घर नहीं गया और बाद में मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए थे, जिसका मुझे ज़िंदगी भर अफसोस है। आज भी शफकत चीमा जब महफिलों में जाते हैं तो अक्सर औक़ात अपने वालिद साहब को याद करके रोते रहते हैं, और अब उनकी ख्वाहिश है कि काश के जो वालिद साहब के अरमान थे, मुझे अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, एक परहेज़गार इंसान बनाना चाहते थे, काश कि मैं उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक, उनकी तमन्नाओं के मुताबिक नेक बन जाऊँ, परहेज़गार बन जाऊँ। और अब अक्सर औक़ात शफकत चीमा साहब आप देखते हैं कि मज़ारों पर चादरें वगैरह चढ़ाते हैं, उलमाए कराम की महफिल में जाते हैं, सूफी कराम का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। अक्सर महफिलों में वो नात पढ़ते हुए आपको नजर आते हैं, कई महफिलों में वो कवाली भी पढ़ते हैं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपना बुरा किया है,
मेरे वालिद साहब मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन मैं अपने शौक़ में अंधा हो गया था। अपने शौक़ में अंधा होकर मैंने अपने वालिद साहब को भुला दिया। लेकिन अब वक्त चला गया है, वक्त वापस नहीं आता, लेकिन वो अपने वालिद साहब को याद करके रोते हैं। उसके वालिद साहब उसका इंतज़ार करते 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 इस दुनिया से चले गए, लेकिन शफ़क़त चीमे ने मुड़कर नहीं देखा। इंसान की ज़िंदगी के शौक़ भी अजीब होते हैं। बाज़ ऐसे शौक़ भी होते हैं कि उनको पूरा करने के लिए इंसान अपने माँ बाप को भूल जाता है, उन वालिदैन को जो उसको पालते हैं, उसकी छोटी ख्वाहिशात से लेकर बड़ी ख्वाहिशात तक पूरी करते हैं। लेकिन अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इंसान अपने माँ बाप को भूल जाता है। तो ये शफ़क़त चीमे की कहानी है। शफ़क़त चीमे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इंसान आखिर पर ज़रूर पछताता है। जो अपने माँ बाप की ख्वाहिश पूरी नहीं करता और उसके म्यार के मुताबिक नहीं उतरता, वो एक दिन ज़रूर पछताता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने भाई अकरम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।